What was Saussure's contribution? When learning about Saussure, we must keep 5 concepts in mind. What are they? His distinction between langue and parole. 2. His concept of sign as having an arbitrary nature and consisting of a relationship between a signifier and signified. 3. Synchronic and diachronic method of analyzing language. 4. Syntagmatic and paradigmatic chains or axes. Which is the 5th? If you observed how we divided his concepts mentioned above, you can work out the 5th one. Yes, he has used a binary system of differentiating concepts: langue and parole, signifier, signified, synchronic, diachronic, syntagmatic, paradigmatic, and so on. So the 5th point is how Saussure and the people who were inspired by him, and they later came to be known as the structuralists, they point to how, or they try to analyze how a culture or several cultures, they make sense of the world through binaries. അവർ കണ്ടെത്തി എന്താണ്, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ്, അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ലോകത്തിലുള്ള പല സമൂഹങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പല സിസ്റ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല സിസ്റ്റംസിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ബൈനറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തല്. For on off, up down, day night, light darkness, man woman, boy girl, and so on. Let us quickly look at each of these concepts, these 5 concepts of Saussure. Saussure said that language is a social fact, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. Yes, it has great relevance in our lives and hence should be studied as a separate branch. Thus, the scientific study of language, linguistics, is different from psychology or biology or any other logies. He also said that a language is also a social phenomenon. It's a product of the language community. He used the term langue, LANGUE. നമ്മൾ ലാങ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ലോങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. So langue refers to the system of signs, and he called each individual utterance, നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാചകവും, അതെന്താണ്, അതിനെയാണ് parole എന്ന് പറയുന്നത്. So langue is the systematic structured language existing at a given time within a given society, and parole, ഇപ്പൊ ചിലര് parole പഹോൾ എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. You can use parole. Okay, so parole is the individual use of that language by a person. In French, langue literally means language, and parole is a French word and it means speech and is related to the Latin word parabola, from which we get the English word parable, kadagal, parables. Together with the brain, where the individual's knowledge of language is stored, langue and parole form a speech circuit. He also challenged the earlier emphasis of studying language diachronically. അത് അത്രയും കാലം വരെ ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അതെങ്ങനെ പരിണമിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഡയക്രോണിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സൊസ്യൂർ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട, നിലവിൽ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്, ഭാഷയിലുള്ള വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സമയത്തുള്ള ഭാഷയുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്നാണ് സൊസ്യൂർ പറഞ്ഞത്. അതിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് സൊസ്യൂർ വിശ്വസിച്ചു. സൊസ്യൂർ സ്റ്റഡീഡ് ലാംഗ്വേജ് സിൻക്രോണിക്കലി. It means studying the language in its present form, or how we use it at the current moment. Saussure viewed language as a structure or a system of signs, or a semiotic system or a semiological system. This sign is bilateral or two-sided, ഒരു നാണയം പോലെ, and consists of the signifier. Signifier എന്താണ്, അത് ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോം ആണ്. എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു വാക്ക് അത് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മരം എന്ന് എഴുതുന്ന ആ വാക്ക് സിഗ്നിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, മരം, ഓക്കെ,
ആ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The arbitrary nature of the sign was a popular argument for many centuries. Saussure did not invent this concept. അപ്പോൾ വാക്കുകളും ആ കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടൊരു മരത്തിനെ മരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതിനൊരു ആർബിട്രറി നേച്ചർ ഉണ്ട്. പല ഭാഷകളിലും ഒരേ സാധനത്തിന് പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ആയി വന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൊസ്യോറും എഗ്രി ചെയ്തത്. കാരണം ഇത് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആർബിട്രറി നേച്ചർ സൊസ്യോർ കൊണ്ടുവന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഹി എഗ്രീഡ് വിത്ത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് the connection between a signifier and signified is arbitrary. അപ്പോൾ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു റീസൺ ഒന്നുമില്ല. It got connected. That's all. So Saussure did not invent this concept, but agreed that there is no particular reason as to why different languages use different words to denote the same object. He believed each sign got linked with the concept as a historical process. Okay. Now, what later became known as structuralism was derived from Saussure's theories. Saussure ഇതിനെ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. പേര് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് എന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന പേരിലാണ്. Saussure and the thinkers who were influenced by him looked at the form of a literary text. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ വഴിയുണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എങ്ങനെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർ പഠനങ്ങൾ നടത്തി. They proposed that language is a system of arbitrary signs and meanings derived from the relation of each sign with another. Just like in an alphabet system in which, say, a letter G gets value because it is not U, it is not S, it is not T, it is not Z or W. What do structuralists do? They look for patterns and how systems are constituted by various units. ഇതാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ നോക്കുന്നത് പാറ്റേൺസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഘടന ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തൊക്കെ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഓരോരോ സിസ്റ്റത്തിൽ. ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് നോക്കി, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല കൾച്ചറൽ ഫിനോമിന, ഒരു റിച്വൽ നോക്കി, ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അത് അതിലുള്ള സയൻസ്, എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന്, ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. They try to observe language as scientists would observe the constituents of a chemical element as consisting of molecules, atoms, elements, electrons, and so on. Not elements, electrons, neutrons, so on. Saussure disagreed with the common notion that each word corresponds to the thing that it names. Saussure said each word referred to a concept and not the actual object or the referent. Referent is the actual object. Arises from the psychological association between the signifier or the sound image and the signified, the concept. Saussure described how our language structures our perception of reality. അപ്പോൾ ഭാഷയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനെയും ഈ ലോകത്തിനെ കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് സോസ്യോർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോസ്യോറിന്റെ. This means that there is reality, but we can make sense of it and communicate our experience through language or a system of signs. What was initially thought of language as it was representing reality. എങ്ങനെയാണോ റിയാലിറ്റി അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള കാര്യം, അതിനെയാണ് സോസ്യോർ തിരുത്തി എഴുതുന്നത്. There is no transparency in the way language represents reality. ഉള്ളതിനെ ഉള്ളതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ല എന്നാണ് സോസ്യോർ പറയുന്നത്. ഈ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവം തന്നെ ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ റിയാലിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാഷയിലൂടെയാണ്. അതായത് ഭാഷ റിയാലിറ്റീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റിയാലിറ്റിയും അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ വാദത്തിനെയാണ് സോസ്യോർ തിരുത്തുന്നത്. Although we think we control language, Saussure said that the truth is that language controls us, our identity and our sense of reality. ഇപ്പോൾ ഗുരു സിനിമയിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അവന്റെ വായിലേക്ക് ഒരു പഴത്തിന്റെ ചാറുകൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ചാറ് കുടിക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. തട്ടി മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു കണ്ണട വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ. അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കണ്ണട ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഭാഷ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ണട ആ ലെൻസിന്റെ നിറം പർപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സോ ഐ സീ ദ വേൾഡ് വിത്ത് എ പർപ്പിൾ ടിഞ്ച്. എനിക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ പർപ്പിൾ കളറിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ്ലി ഫിക്സ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഇതിന് മാറ്റൊന്നും പറ്റില്ല. നൗ ഐ മീറ്റ് അനദർ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഹാവിംഗ് എ സ്പെക്ടക്കിൾ വിത്ത് പിങ്ക് ലെൻസ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇയാളുടെ കണ്ണട നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണട പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കണ്ണട ലെൻസ് പിങ്ക് കളറാണ്. അപ്പോ വി സീ എ മാംഗോ ട്രീ, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വേ ഐ സീ ദ ട്രീ ആൻഡ് ദ വേ ഹി സീസ് ഇറ്റ്. അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഈവൻ ദോ വി സീ ദ സെയിം ട്രീ. സോ വെൻ ഐ ഗോ ഹോം ആൻഡ് ഐ സേ I met Raghu under the mango tree, the person hearing it will make sense of it based on their experiences. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളത് വേറെ രീതിയിലാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത്. റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, there is a tree there, but when we want to communicate we have to use language and say the word tree or mango tree. ഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ആണ് സൊസ്യോർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് എൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റിലേറ്റിവിറ്റി. കുറച്ച് റിലേറ്റീവ് ആണ്, കാരണം എനിക്ക് അറിയുന്നതും വേറെ ആൾക്ക് അറിയുന്നതുമുള്ള ആ അനുഭവം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വി ക്യാൻ നെവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി. അത് പറയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. Another of Saussures concept which we have to keep in mind is the idea of the binary. Saussure defines his own theory in terms of binary opposition, signifier, signified, meaning, value, language, speech, synchronic, diachronic, and so on. Appo I will discuss that in another video because we need a little bit more time for that. Then we learned about the syntagmatic chain, which is the horizontal chain or the x-axis, and the paradigmatic chain, the vertical axis. Why did Saussure use them? He used these terms to demonstrate how we get meaning. നമ്മൾ മീനിങ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആക്സിസുകളെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. He demonstrated that a science meaning is derived from its context, which is the syntagmatic dimension. It consists of words placed in an order. ഒരു വാക്കില് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് ആപ്പിൾ, APPLE, ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ PAPLE ഇത് പാപ്പിളാക്കി മാറ്റും. അത് തെറ്റാണ്. ആ ഓരോ അക്ഷരത്തിന് ശേഷം അടുത്ത അക്ഷരം വരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു മീനിങ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഓർഡറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിന്റാഗ്മാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലോ, ദ ബോയ് ഈസ് ക്രൈങ്, ദ ബോയ് ഈസ് ക്രൈങ്. അപ്പൊ ആ വാക്കുകളെല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കോണ്ടക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ബോയ് ദ ഈസ് ക്രൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് സെൻസ്. ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾ ഉണ്ട്, ഓരോ വാക്കും എവിടെ വരണം എന്നുള്ളത്. അതിനെയാണ് ഈ സിന്റാഗ്മാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹി ഓൾസോ ടോക്ഡ് അബൌട്ട് വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് ചെയിൻ, വെർട്ടിക്കൽ ചെയിൻ ആണ്. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്, ഫോർ ദ ബോയ് ഈസ് ക്രൈങ്, ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് they belong to a particular word group. ഇപ്പൊ ദ എന്നുള്ളത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ദ മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വെക്കാൻ പറ്റും, എ ബോയ് ഈസ് ക്രൈങ്. അപ്പോൾ ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള വാക്കുകളുടെ വേർഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദന് മാറ്റി എ വെക്കാൻ പറ്റും. ബോയ് ആണെങ്കിൽ ബോയ് മാറ്റി ഗേൾ വെക്കാൻ പറ്റും. ഈസ് എന്നുള്ള വെർബ് മാറ്റിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാസ് വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. വാചകത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് സിന്റാഗ്മാറ്റിക് ചെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് ചെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We need to discuss the binary opposition in relation to what happened after Saussure, post Saussure or post structuralism.